Hello students, welcome to Shah Academics. இன்னைக்கு நம்ம class 10th ஓட 4th chapter quadratic equations exercise number 4.1 பண்ண போறோம். Exercise number 4.1 first sum, check whether the following are quadratic equations. So quadratic equations என்னது? ஒரு variable ஓட power வந்து 2, highest power 2 இருந்ததுன்னா it becomes a quadratic equation. So power 1 na linear equation, 2 na quadratic, and the power வந்து 3 இருந்ததுன்னா cubic equations. So இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் சாப்டர்ஸ்ல. இங்க வந்து கொடுத்திருக்க எக்ஸ்பிரஷன் வந்து x ஓட பவர் வந்து 2 இருந்ததுன்னா it becomes a quadratic equation. So அந்த மாதிரி இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து quadratic-ஆ இல்லையான்னு செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ யூசுவலா எப்படி இருக்குன்னா ஒரு quadratic equation வந்து it will be in this form. ax square plus bx plus c equal to 0. இது வந்து ஜெனரலான எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கும், பேசிக் எக்ஸ்பிரஷன். இங்க வந்து a b c வேல்யூ வந்து மாறும், ஆனா இந்த வேரியபிளோட பவர் வந்து 2 1 அந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வருதான்னு பார்க்கலாம். இது வந்து x plus square equal to 2x minus 3. நான் திருப்பி எழுதிக்கிறேங்க. x plus 1 whole square equal to 2 into x minus 3. இது x plus 1 whole square னா நம்ம a plus b whole square ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம். a plus b whole square என்ன வரும்? a square plus b square plus 2ab. இப்போ இங்க x வந்து a, 1 வந்து b. x square plus 1 square plus 2 into a into b equal to 2 into x, 2x minus 2 3s are 6. x square plus 1 square என்ன வரும்? ஆன்சர் 1 தான் வரும். plus 2 into x into 1 அப்போ 2x வரும் equal to 2x minus 6. இப்போ என்ன பண்றோம்? இந்த டேர்ம்ஸ்ல நம்ம இங்க மூவ் பண்றோம். அப்போ x square plus 1 plus 2x minus 2x plus 6 equal to 0. இப்போ இங்க plus 2 இருக்கு, minus 2x இருக்கு. அப்போ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். x square இந்த 1 6 நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிட்டா plus 7 வந்துரும் equal to 0. இங்க நமக்கு ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷன் கிடைச்சிருச்சு. So as per this expression நம்ம எப்படி எழுதலாம்னு பாத்தீங்கன்னா we can write like this. x square plus இங்க வந்து x வேல்யூ இல்ல, அப்போ we can write 0x. so x வேல்யூ இருந்தாலும் நம்ம 0x போடுறோம். so 0 into x ஆன்சர் 0 தான் வரும். அப்புறம் plus c வந்து என்னது 7 equal to 0. இங்க வந்து x power 2 இருக்கு. அப்போ பவர் வந்து ஹையஸ்ட் பவர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? டிகிரின்னு சொல்லுவோம். டிகிரி equal to 2. so 2 இருந்தாலும் என்ன அர்த்தம்? quadratic equation. அப்போ this equation is a quadratic equation. Hence, the given equation is a quadratic equation. Second sum, x square minus 2x equal to minus 2 into 3 minus x. இப்போ solve பண்ணலாம். இங்க already solve பண்ணி தான் இருக்கு. நம்ம அப்படியே எழுதிக்கலாம் இந்த terms. x square minus 2x எழுதிக்கலாம் equal to நம்ம இதை multiply பண்ணலாம். So minus 2 into 3 minus 6 வரும். minus into minus x. அப்போ minus into minus plus வரும். plus 2x வரும். இப்போ இந்த டேர்ம் நம்ம இங்க மூவ் பண்றோம். x square minus 2x இந்த minus 6 வந்து plus 6 ஆ மாறிடும். minus 2x equal to 0. இங்க minus 2 இருக்கப்ப add ஆயிடும். x square minus 4x plus 6 equal to 0. இப்போ நமக்கு ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷன் கிடைச்சிருச்சு. ax square plus bx plus c equal to 0. so இங்க x square இருக்கு, x இருக்கு and constant value இருக்கு. அப்போ this is a quadratic equation. இங்க வந்து degree we got 2. so highest power நம்ம degree சொல்வோம். degree 2 இருக்கு. அப்போ hence the given equation is a quadratic equation. Third sum, x minus 2 into x minus 1. இங்க வந்து x minus 1 into x plus 3. இப்போ நம்ம இதை multiply பண்ணிக்கலாம். x into x, x square. x square x into 1 plus x. so 1x நம்ம x னே போட்டுக்கலாம். next minus 2 into x minus 2x minus 2 into 1 minus 2. இப்போ இங்க பார்க்கலாம் x into x x square x into 3 3x. so plus 3x. இங்க minus 1 into x minus x minus 1 into 3 minus 3. இப்போ இங்க like term இருக்கு, இதை சால்வ் பண்ணிக்கலாம். x square minus x minus 2 equal to இங்க like term இருக்கு, சால்வ் பண்ணிக்கலாம். x square plus 2x minus 3. இப்போ நம்ம இந்த terms வந்து இங்க மூவ் பண்ணிக்கலாம்.
அப்போ x square minus x minus 2 minus x square minus 2x minus 3 plus 3 sign மாறும் இங்க. so plus 3 வந்துரும். இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். x square minus x square. so plus and minus cancel ஆயிடும். இங்க வந்து minus x minus 2x இருக்கு. அப்போ minus 3x வந்துரும். இங்க வந்து minus 2 and plus 3 இருக்கு. அப்போ plus 1 வரும். equal to 0. இதை நம்ம இப்படியே எழுதிக்கலாம். so 3x minus 1 equal to 0. இப்படி நம்ம எழுதிக்கலாம். இங்க டிகிரி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 1 இருக்கு. so x ஓட highest value வந்து 1. நமக்கு என்ன வரணும் கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா quadratic equationல டிகிரி வந்து 2 இருக்கணும். so as per this expression ax square plus bx plus c equal to 0. இங்க x value வந்து 0x square plus b value என்னது 3. so 3x plus c வந்து minus 1 equal to 0. அப்போ நமக்கு x value இல்ல. hence the given equation is not a quadratic equation. fourth sum பண்ணலாம். இங்க x minus 3 2x plus 1 x into x plus 5. இப்போ டேட்டா சால்வ் பண்ணிக்கலாம். x into 2x 2x square 2x square x into 1 1x. இப்போ minus 3 into 2 minus 6x minus 3 into 1 minus 3 equal to இங்க x into x x square plus x into 5 5x. right term solve பண்ணிக்கலாம். இங்க x இருக்கு minus 6x இருக்கு. அப்போ 2x square minus 5x minus 3 equal to x square plus 5x. இப்போ இந்த terms நம்ம இங்க மூவ் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ 2x square minus 5x minus 3 minus x square minus 5x equal to 0. 2x square இருக்கு minus x square இருக்கு. so நமக்கு என்ன வரும் x square வரும். so x square இங்க minus 5x minus 5x. அப்போ minus 10x வரும். இங்க minus 3 இருக்கு. அப்போ அதே minus 3 தான் வரும். equal to 0. So we got the quadratic equation. x square என்ன இருக்கு 2 இருக்கு. so degree வந்து இங்க 2. இப்போ hence the given equation is a quadratic equation. next fifth sum. இப்போ first number 2x into x எடுத்துக்கலாம். so 2 into 1 2. அப்போ 2x square 2x minus 3 minus 6x. next minus 1 into x minus x minus 1 into minus 3 minus to minus plus வந்துரும். அப்போ plus 3 வந்துரும். equal to இங்க x into x x square x into 1 minus x next to 5 into x 5x 5 into minus 1 minus 5. like terms பார்க்கலாம். இங்க 6x இருக்கு x இருக்கு. இங்க minus x இருக்கு plus 5x இருக்கு. solve பண்ணிக்கலாம். 2x square minus and minus x. அப்போ minus 7x plus 3 equal to x square minus 5 plus 5. அப்போ plus 4x minus 5. இப்போ இந்த terms நம்ம இங்க மூவ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ 2x square minus 7x plus 3 minus x square minus 4x plus 5 equal to 0. இப்போ like terms வந்து நமக்கு இங்க x square minus x square. அப்போ x square 2x square minus x square x square minus 7 minus 4. அப்போ minus 11x இங்க plus 3 plus 5. அப்போ plus 8 equal to 0. so நமக்கு final equation கிடைச்சிருச்சு. இங்க degree வந்து என்ன இருக்கு we got degree 2. hence the given equation is a quadratic equation. இப்போ நம்ம 6th term solve பண்ணலாம். இங்க வந்து x square plus 3x plus 1 இருக்கு. இங்க x minus 2 whole square இருக்கு. நான் திருப்பி எழுதிக்கிற ஈக்குவேஷனை x square plus 3x plus 1 equal to x minus 2 whole square. இங்க ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணி தான் இருக்கு. நம்ம அப்படியே எழுதிக்கலாம் இந்த எக்ஸ்பிரஷனை. பட் இங்கே வந்து நம்ம a minus b whole square ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம். a minus b whole square என்ன வரும் நமக்கு a square plus b square minus 2ab வரும். இது வந்து a, இது வந்து b. இப்போ சால்வ் பண்ணலாம். x square plus
3x plus 1 equal to இங்க a square அப்போ x square plus b square அப்போ 2 square minus 2 into a என்ன இருக்கு x into b வந்து 2 x square plus 3x plus 1 equal to x square plus 2 square என்ன வரும் 2 2s are 4 plus 4 minus 2 2s are 4 அப்போ 4x இப்போ இந்த terms எல்லாம் நம்ம இங்க மூவ் பண்ணிக்கிறோம் x square plus 3x plus 1 minus x square minus 4 plus 4x equal to 0 இப்போ சைன்ஸ் எல்லாமே மாத்திட்டோம் நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ணிக்கலாம் plus x minus x அப்போ கேன்சல் ஆயிடும் plus 3 plus 4x அப்போ 7x வரும் and இங்க வந்து 1 minus 4 இருக்கு அப்போ minus 3 equal to 0 இப்போ நமக்கு ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷன் கிடைச்சிருச்சு இப்போ நமக்கு பேசிக் எக்ஸ்பிரஷன் என்ன வரும் ax square plus bx plus c equal to 0 இங்க பாத்தீங்கன்னா b வேல்யூ 7x plus constant வந்து minus 3 ax square வந்து 0 வேல்யூ ஸோ 0x ஸ்கொயருக்கு 0 தான் வரும் ஆன்சர் அப்போ டிகிரி வந்து என்ன இருக்குங்க 1 இருக்கு ஸோ டிகிரி 1 வந்து என்ன அர்த்தம் it is not a quadratic equation next 7 sum expression திருப்பி எழுதிக்கிறேன் x plus 2 whole cube equal to 2x into x square minus 1 இப்போ இங்க x plus 2 whole cube நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த ஃபார்முலா a plus b whole cube வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம் this is a and this is b இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு a cube இருக்கு அப்போ a cube னா x cube அப்புறம் b cube வந்து 2 cube plus 3 into a square அப்போ 3 into x square into b வந்து 2 plus 3 into x into b square அப்போ 2 square இது வந்து நம்ம டைரக்டா சால்வ் பண்ணிக்கலாம் equal to 2x into x square 2 ones are 2 x cube வந்துரும் 2x cube minus 2x into 1 2x இப்போ நம்ம இந்த terms எல்லாமே சால்வ் பண்ணிக்கலாம் x cube plus 2 cube வந்து 8 plus இங்க 3x square into 2 அப்போ 3 into 2 6x square இங்க 2 2s are 4 into 3 12x equal to 2x cube minus 2x இங்க லைக் டேர்ம் பாத்தீங்கன்னா x cube x square x இருக்கு சோ இதுமே லைக் டேர்ம்ஸ் இல்ல இப்போ இந்த டேர்ம்ஸ் நம்ம இங்க மூவ் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ x cube plus 8 plus 6x square plus 12x minus 2x cube plus 2x இப்போ நம்ம ஃபர்தரா சால்வ் பண்ணலாம் இங்க வந்து x cube இருக்கு minus 2x cube இருக்கு அப்போ minus x cube next like term என்ன இருக்கு நமக்கு இங்க வெறும் 6x square இருக்கு அப்போ plus 6x square 12x plus 2x இருக்கு அப்போ plus 14x அப்புறம் plus 8 equal to 0 the final expression இங்க வந்து minus x square இருக்கு நம்ம இப்படியே எழுதலாம் so இந்த நெகட்டிவ் வேல்யூ நம்ம இப்படியே மாத்தி எழுதிக்கலாம் x cube minus 6x square minus 14x minus 8 equal to 0 இப்போ இந்த மைனஸ் சைன் எடுத்து நம்ம இப்படியே எழுதலாம் ஈக்குவேஷன் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் மைனஸ் சைன் அவாய்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இருக்க டேர்ம்ஸ் நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் தான் வரும் இப்போ இங்க டிகிரி என்ன வந்திருக்கு நமக்கு டிகிரி வந்து ஹையஸ்ட் பவர் 3 வந்திருக்கு so நமக்கு என்ன வரணும் டிகிரி 2 வரணும் இல்லையா அப்போ this is not a quadratic equation hence the given equation is not a quadratic equation eighth sum x cube minus 4x square minus x plus 1 equal to x minus 2 whole cube இப்போ இங்க a minus b whole cube formula apply பண்ண போறோம் இப்போ a minus b whole cube என்ன வரும் நமக்கு a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square இது வந்து a இது b இந்த terms எல்லாமே சால்வ் ஆயிதான் இருக்கு நம்ம அப்படியே எழுதிக்கிறோம் x cube minus 4x square minus x plus 1
equal to இங்கே a cube. அப்போ x cube minus 2 cube minus 3 into a square. அப்போ x square into b. அப்போ 2 வரும். Plus 3 into a வந்து x into b வந்து 2 square. இப்போ இந்த ஃபார்முலால வந்து என்னென்ன சைன்ஸ் இருக்கோ அதை நமக்கு ஃபாலோ பண்ணணும். இங்க -2 இருக்குதா, இங்க -2 இங்கே போடக்கூடாது. இங்க என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை நம்ம போடுறோம், அவ்வளவுதான். இப்போ சால்வ் பண்ணிக்கலாம். x cube minus 4x square minus x plus 1 equal to x cube. இது வந்து x cube. அப்போ இங்கேயும் x cube வரும். minus 2 cube என்ன வரும், 8. சைன்ஸ் பார்த்தா இங்க மைனஸ் இருக்குல்ல, அப்போ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ், பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ், அப்போ இங்க -8 வரும். இது சால்வ் பண்ணலாம். minus 3 into 2, 3 2s are 6, 6x square plus இங்கே வந்து 2 square இருக்கு, அப்போ 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12x. இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷனை நம்ம இங்கே மூவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ என்ன வரும், x cube minus 4x square minus x plus 1 minus x cube plus 8 plus 6x square plus minus 12 minus 12x equal to 0. இப்போ லைக் டர்ம்ஸ் பார்க்கலாம். x cube இருக்கு, minus x cube இருக்கு, கேன்சல் ஆயிடும். ஸோ plus and minus cancel. இங்கே minus 4x square, இங்கே வந்து 6x square, அப்போ 2x square வரும். 2x square, இங்கே minus x, இங்கே minus 12x, அப்போ minus 13x வரும். இங்கே 1 8 இருக்கு, அப்போ plus 9 equal to 0. ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷன் கிடைச்சிருச்சு. இந்த எக்ஸ்பிரஷனோட டிகிரி என்ன இருக்கு, டிகிரி வந்து 2. So 2 தான் என்னது, it's a quadratic equation. Hence the given equation is a quadratic equation.